जय जगन्नाथ। आपण समस्त को मोर नमस्कार। आज एक विशिष्ट दिवस। आज हूँ पुस्तक और सत्ताधिकार दिवस। 1995 मसीहा एप्रिल 23 तारीख यह दिवस को विश्व पुस्तक और सत्ताधिकार दिवस रूपे यूनेस्को स्थिर कर क्रम सारा विश्व यही दिवस को आम पालन कर। पुस्तक हूँ जीवन साथी। बिना पुस्तक आम आगे पारानी कि विशेष किसी तथ्य संग्रह करें दुनिया विषय जापर। तेणु पुस्तकर महत्व को आम समस्ते अनुभव करने दरकार। पुस्तक पढ़ा आम समस्त धर्म हो। मोर मन पड़ुची मुझे बड़े गड़वाणिकर सरकारी मध्यांग्राजी विद्यालय पढ़ुली से आमर श्रेणी शिक्षक प्रत्येक सप्ताह गुरुवार दिन आमको दियंती जो पाठागार अच्छी श्रेणी पाठागार तापर विद्यालय पाठागार श्रेणी पाठागार 7 दिन में बही दियंती एवं बही नहीं आमे से कौन पढ़लु जानलु गोटे खातार ताकू लेखु शिक्षक देखती एवं दरकार पड़े पचारती से गोटे दस्खत भी कर दिखती। यही जो पठन अभ्यास रहा आम गाँ माइनर स्कूल से से अनेक लोक को माने लेखक सृष्टि करदेला। कारण पढ़िया प्रति गोटे आग्रह समस्त सदाबले रहा। भल भल बही नहीं पढ़ू। मो या व्यतीत विद्यालय गोटे पाठागार था से पुस्तक नौलु। यही बही पढ़ा अभ्यास जो मोर सहपाठी बहिष्ठर राउतु जे कि ओडिशा साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत होते महल पत्रिका ठारू प्रकाश करते प्राय 64-65 जन बही से लिखी। सीनपत्र साधुचरण सी जड़े लेखक हो पारे। अति उच्च कोटर गल्प उपन्यास पुस्तक प्रकाश पाई। पाठ पढ़ी बही पढ़ी डॉक्टर उदयनाथ साहू जे कि उत्कल विश्वविद्यालय प्रोफेसर थे ओडिया विभाग मुख्य थे। परवर्ती समय जेएनयू दिल्ली रे प्रोफेसर थे साला चेयर। ये सब प्रभाव पड़ता यही पाठ पुस्तक पढ़ा। मो तल बैचर दुर्गाचरण साहू IAS जने विशिष्ट लेखक से यही जो लेखारी क्षेत्र में पचारि अनेक को से कहती ये जो शिक्षक मैंने आमर थे बही पढ़ा दौले कौन पढ़ल ता लिखुले लेखि देखौले। तेणु पुस्तक दिवस आम आज निश्चित भाव में पुस्तक अध्ययन प्रति गुरुत्व दवा कथा। बर्तमान समाज में मो लक्ष्य रखुची अनेक जगार लोक बही पढ़ुना। बही पढ़ा अर्थ केवल टेक्स्ट बुक स्कूल पिला जो भाव में अन्य बही पढ़ा कथा से गुरुत्व दौना शिक्षक माने कि निजर पितामाता माने से माने भी गुरुत्व दौना। अरे खाली स्कूल बही पढ़ले कौन हम अन्न कथा कि जानम। आम माइन स्कूल पढ़ला बेले आम गाँव में आम गोटे पाठागार करूँ बापूजी किशोरराज करूँ एवं यही जो पिला भितर गोटे आग्रह था जे बही संग्रह करवा जहाँ घरे जहाँ बही अच्छी भागवत बही रामायण बही महाभारत बही ठार आरंभ कर जिते पत्र पत्रिका सोवियत देश पत्रिका मागणा आसूला। तेणु जो पाठागार क्षेत्र में गोटे आंदोलन सृष्टि होता। तेणु आम सदाबले से बही पढ़ा प्रति आग्रह प्रकाश करिया। मोर रणपुर इतिहास लिखा क्षेत्र में रणपुर विद्रोह लिखा क्षेत्र में मु अनेक पाठागार साहाय्य नहीं। भुवनेश्वर आमर केदारनाथ पाठागार आरंभ करी नुआ गाँ उदयपुर दासदेव पट्टनायक जो पाठागार बांसादी पाठागार सेठी मुझे 3 थर जा दिने 2 दिन लगा से रही।
ବହି ପଢ଼ିକିରି ବହିରୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ମହଲରେ ବହି ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଦିବସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ଦିବସ ଯେଉଁ କଥା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କର ବହି ସବୁ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଛାପୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୟାଲ୍ଟି ଦେବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହି ଛପା ହେଉଛି, ଛପାର ବହୁ ପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହି ଛପା ହେଇକିରି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଉ କେତେକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଲେଖକ ତ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହିରୁ କପି କପା କରି ନକଲ କରି ସେ ନିଜ ନାଁରେ ବହି କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେଥିରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହୁଛି। ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ଗବେଷକ ନୁହଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବହି ଆସୁଛି ସେମାନେ ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଦ ବହୁତ ରହୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରକାଶକମାନେ କେମିତି ଛାପୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କର ଏଇ ଖାଲି ବହି ଛପେଇ ଦେବା, ଆଉ ଲେଖକ ନୁହଁ, ସେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କହିପାରିବେନି, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେବେ ଆଜିର ଦିବସରେ ଏତିକି ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଏ ପୁସ୍ତକ ଦିବସରେ ବା ଆମର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ଦିବସରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା। ଆଉ କେରଳ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ସେ ରାଜ୍ୟ କେରଳ, ଆମର ଯେତେବେଳେ 21ଟି MP ସିଟ୍ ଅଛି, ତା'ର 20ଟି MP ସିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀ ବା ବରମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ପୁଅ ଘର କେତେଟା ଆଲମିରାରେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ସେ ଗଣନ୍ତି ଯେ ଆଗରେ 4ଟା କି 5ଟା କି 6ଟା ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଆଲମିରା ଅଛି। ଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ। ଏଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କେରଳରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସେମିତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ। ମାଲ୍ୟାମ ପତ୍ରିକା, ସେ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କେଉଁ ପତ୍ରିକା କ'ଣ ବାହାରିଛି ସବୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ପଢ଼ିବାର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନୋଭାବ ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛୁଆ ଅଛୁ। ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ କ୍ରମଶଃ କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର କଥା ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନେ ବି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଉଛି ଯେହେତୁ ପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ଘଟିଛି। ଏଠି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସର୍ଦ୍ଧାପୁର। ସର୍ଦ୍ଧାପୁରରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୌଲବୀ ଲତିଫୁର ରହମାନ। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମର ପାରଳା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ। ଏଣୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ମୌଲବୀ ଲତିଫୁର ରହମାନ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପିଲା କିଏ କହିପାରିବ ତମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ? ସେ ବି କହିପାରିଲେନି, ପିଲା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ପୁଣି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର। ଏକଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହି ଦେଇପାରୁନେ ବା ସେଭଳି ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉନି। ତେଣୁ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ଭଳି ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା। ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପୁସ୍ତକ ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ମାନେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ମହିଳା, ଶିଶୁ, କିଶୋର, ସମସ୍ତେ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଉ
ଏବଂ ସମସ୍ତର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହି ପଢ଼ିବା ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କେତେକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଚରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛ, ଏହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଉଛି। ମୋ ମତରେ ଆମେ ବହି ଲେଖିବା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକରି କିଏ କେତେ ବହି ପଢ଼ିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପାଠକ ସଦାବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ପାଠକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠକ ରହିଲେ ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ, ସମାଜର ଆଜିର ଦିବସର ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ପୁସ୍ତକ ଓ ଶତାଧିକାରୀ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହି ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।